شہرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے بورے والا سے، جہاں بورے والا میں دربار کے لنگر خانے میں فاتح العقل لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں متاثرہ کی والدہ نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ پولیس نے میڈیکل کروائے بغیر مبینہ زیادتی کی کوشش کا مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مرکزی ملزم تاحال فرار ہے۔ بورے والا کے نواحی گاؤں موضوع مراد علی میں ایک خاتون امیرہ بی بی نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی ذہنی معذور بیٹی، جو گزشتہ 3 سال سے علاج کی غرض سے دربار بابا حاجی شیر دیوان چاولی مشائخ پر موجود تھی، لنگر خانے میں مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی گئی، جبکہ والدہ کے مطابق واقعے میں ملوث افراد کو ابتدائی طور پر پولیس چوکی دیوان صاحب کے حوالے کیا گیا، تاہم بعد ازاں کچھ ملزمان مبینہ طور پر فرار ہو گئے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم تاحال مفرور ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں پولیس کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ہی روز 2 مختلف مقابلوں میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ گھوٹکی میں ڈہر کی اور اوباڑو پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ مجموعی طور پر 5 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اوباڑو کے قریب لنک روڈ ریٹی پر پولیس کو اطلاع ملی کہ مسلح افراد واردات کی نیت سے موجود ہیں۔ موقع پر پہنچنے پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی ہے، جس کے بعد جوابی کارروائی میں ایک ملزم عبدالستار زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ پولیس نے اس کے قبضے سے اسلحہ، کٹر اور چوری شدہ تار برآمد کر لی ہے، جبکہ اس کے 4 ساتھی فرار ہو گئے۔ اسی طرح ڈھیر کی پولیس نے بھی ایک اور مقابلے کے دوران مشتاق احمد کو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید بھی آگاہ کریں گے بورے والا سے، جہاں بورے والا میں تیز رفتاری ایک بار پھر جان لیوا ثابت ہوئی۔ کار اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے بعد بے قابو کار نہر میں جا گری۔ حادثے میں خاتون ڈرائیور اور ایک کمسن بچی سمیت جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 407 اے بی کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان ہونے والا خوفناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتاری کے باعث کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور قریبی نہر میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 55 سالہ خاتون ڈرائیور فرح بی بی اور 4 سالہ بچی نمرہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ کار میں سوار مزید 2 خواتین ماں بیٹی سمیت موٹر سائیکل سوار بھی شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور نہر سے لاشیں نکال کر ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ جیکب آباد پولیس کی بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی۔ 10 لاکھ روپے انعام یافتہ خطرناک ڈاکو اللہ جنو جاخرانی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے ہیڈ منی والا مطلوب ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت اللہ جنو جاخرانی کے نام سے ہوئی ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق ملزم سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا اور اس کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے۔ گجرانوالہ کے تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گرونانک پورہ کے رہائشی نوجوان جواد فروخ کو گزشتہ شب تقریباً 2:15 بجے نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقتول اپنی آئس کریم شاپ بند کر کے گھر واپس جا رہا تھا کہ پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان اس کی موٹر سائیکل بھی لے کر فرار ہو گئے۔ جواد فروخ اپنے گھر کا اکلوتا سہارا تھا اور اس کا 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی ہے، جس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے اور واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس سے جلد ملزمان کو گرفتار کرنے میں مدد ملے گی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جواد فروخ کو ناحق قتل کیا گیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھی رپورٹر فیصل بٹ کے ساتھ محمد ندیم ڈار، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، گجرانوالہ۔
मजीद आपको आगाह करें कि घोटकी में चेयरमैन सखर तालीमी बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ के दौरे किए गए हैं, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया गया। मजीद आपको आगाह करते चले कि दौरे के दौरान घोटकी, दहरकी और ओबाड़ो के हाई स्कूल्स और गर्ल्स डिग्री कॉलेज ओबाड़ो के इम्तिहानी सेंटर्स का मुआयना किया। चेयरमैन सखर बोर्ड के मुताबिक इस वक्त 95,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सखर तालीमी बोर्ड के तहत 164 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। इन्होंने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज की गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। मज़ीद आपको आगाह करें कि जाहिद अली के मुताबिक अब तक 1,000 से ज़ायद तलबा को नकल करते हुए पकड़ा गया है। इनका कहना था कि ओबाड़ो हाई स्कूल में मोबाइल कलेक्शन पॉइंट फ़ाल किया गया। मज़ीद आपको आगाह करें कि इम्तिहानी मराकज़ पर नकल की रोकथाम के लिए इकदाम मौसर तरीके से किए जा रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि नकल की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है और किसी भी मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां दुनिया भर की तरह मीरपुर खास में भी आलमी यौम अर्ज मनाया गया। इस मौके पर महकमा माहौलियात और रोटरी क्लब के इश्तराक से आगाही रैली निकाली गई, जिसका मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के हवाले से शऊर उजागर करना था। मीरपुर खास में आलमी यौम अर्ज के मौके पर महकमा माहौलियात और रोटरी क्लब की जानिब से एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली मोहम्मद रिंद की क़यादत में स्टेट लाइफ बिल्डिंग से शुरू होकर मीरपुर खास प्रेस क्लब तक निकाली गई, जबकि रैली में तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करी और शुरका ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी से मुतालिक प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर पौधे लगाएं, मुल्क बचाएं जैसे नारे दर्ज थे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली मोहम्मद रिंद ने कहा कि ज़मीन हमारी माँ है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको आगाह करें कि शोरकोट में मिलावटी दूध और दही फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है पुराना अड्डा शोरकोट में। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की सरबराही में पैराफोर्स और जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने जो एक दूध वाली शॉप पे जो है यहाँ पर कार्रवाई की है, जिसमें मिलावट वाला दूध और दही जो है वो यहाँ पर मौजूद था, जिस पर दुकान भी सील की जा रही है और मुतलका जो है दुकानदार के खिलाफ FIR भी दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहबा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं हमें क्या बताएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज हमने फूड अथॉरिटी की टीम ने यहाँ पर विज़िट किया। एक हफ़्ता पहले यहाँ से सैंपल लिए गए और उस सैंपल में मिलावट पाई गई है बनास्पति घी की। और इसके अलावा यहाँ पे जो सफाई की कंडीशंस हैं वो भी इंतहाई फिल्ती हैं। वक्ती तौर पे हम इसको सील कर रहे हैं, तमाम सबूत जो हैं उनको कब्ज़े में ले लिया गया है और इनके खिलाफ FIR जो है वो दे दी गई है। 3 मंथ्स तक ये दुकान सील रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे कानून फैसला करेगा उसके मुताबिक हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहबा की बात सुनी है कि यहाँ पर जो है इस दुकान को सील भी किया जा रहा है और इस पर जो है मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। ये वादे उन लोगों के लिए पैगाम है जो मिलावट वाला दूध और दही बेचते हैं, ये किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाई करने से जो गुरेज करें। जी खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। शदीद गर्मी और हबस के बाइस घरों में रहना दुश्वार हो गया है, जबकि तलबा को भी अपनी पढ़ाई में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब बिजली की मुसलसल बंदिश ने कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हो रही हैं। खास तौर पर छोटे दुकानदार और वर्कशॉप मालकान माली नुकसान उठाने पर मजबूर हैं।
बिजली कई घंटे गायब रहती है, जिसकी वजह से रात को सोना और दिन में घर में रहना दुश्वार हो जाता है। कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। बिजली ना होने से मशीनें बंद रह रही हैं और रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम और वापडा से पुरजोर मुतालबा किया है कि हरुणाबाद शहर में जारी गैर इलाने लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए और बिजली की फराहमी को बिला तअत्तुल यकीनी बनाया जाए, ताकि इन्हें इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके और मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। मजीद आपको बताएं कि कबूला शरीफ में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली ताहाल मुमकिन ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के वाज़ेह अहकामात के बावजूद शहरी साफ पानी से महरूम हैं। मजीद आपको आगाह करते चलें कि गोला चौक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 3 माह से गैर फाल है और मुतादिद बार निशानदही के बावजूद इसकी बहाली मुमकिन ना हो सकी। मजीद आपको आगाह करते चलें कि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानिब से नोटिस लेते हुए मुतालिका इदारों को फौरी बहाल करके अहकामात भी जारी कर दिए, ताहम इसके बावजूद अमली इक़दामात ना होना सवालिया निशान बन गया है। फिल्ट्रेशन प्लांट आब पाक कंपनी के ज़ेरे एहतमाम है, जबकि इसकी जिम्मेदारी शहरियों को साफ पानी की बिला तातुल फराहमी है। आरिफ वाला की धरती पर ढोल की थाप ने बरसों पुरानी रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। इसके हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक मुगल की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में गंदम की सुनहरी बालियां कटाई के लिए तैयार होते ही पाकपतन के खेतों में रवायती मेले का समा है, जहां किसानों ने बाकायदा कटाई शुरू करने से पहले ढोल की थाप पर झूमर डालकर अपनी खुशी का इजहार किया और कदीम रवायात के मुताबिक फसल समेटने का अमल शुरू किया। इन मेहनत कशों का कहना है कि गंदम की सरकारी कीमत मिले न मिले, मगर वो अपने आबाओ अजदाद के इस सकाफती विरसे को कभी नहीं छोड़ेंगे। कटाई का यह अनोखा और रवायती अंदाज जहाँ किसानों की हिम्मत बढ़ाता है, वहीं देखने वालों के लिए भी एक दिल फ्रेब मंजर पेश करता है, जिससे सदियों पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। जी असी अपना पंजाब का कल्चर नहीं छाड़ सकने है। कणक असी अपनी इवें खुशी नाल हर साले बढ़ने हैं, ठीक है जी, लेकिन हुकूमत अगे अपील है कि सानू रेट दिता जाए कणक दा। असी खादू स्प्रे बड़े बड़े महंगे लैन ते साडा खर्चा ही नहीं पूरा होंदा। मेहरबानी हुकूमत अगे अपील की जाती है कि सानू पूरा जो है ना रेट दिता जाए, साडी खुशियां बरकरार रहने, इस तरीके साडा दिल जेड़ा है वो बढ़ावे। किसानों का मजीद कहना है कि ये रवायात इनके खून में शामिल हैं और वो हर साल इसी जोशो खरोश से कटाई का सीजन का इस्तकबाल करते हैं। लोगों के मुताबिक जदीद दौर की महंगाई और हुकूमती पॉलिसियां अपनी जगह, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ी इन सकाफतों को जिंदा रखना इनका असल मकसद है, ताकि इनके आने वाली नस्लें भी इन इकदार से जुड़ी रहें। किसानों ने ढोल की थाप के साथ रक्स किया और गंदम की कटाई का अमल जारी कर दिया। किसानों का हुकूमत पंजाब से अपील है कि गंदम का रेट बढ़ाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शफीक मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। दूसरी जानिब आपको आगाह करें कि शकरगढ़ से अफसोसनाक खबर सामने आई है। ट्रांसफार्मर से उठने वाली चिंगारी ने एक मेहनतकश किसान की साल भर की मेहनत को राख बना दिया है। मजीद आपको आगाह करते चलें कि आग तेजी से फैली और देखते ही देखते किसान मकबूल अहमद की 2 एकड़ पर खड़ी गंदम जलकर खाकसर हो गई। वाक़े के बायस किसान को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि मकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत के बायस फसल को बचाया ना जा सका। मुतासरा किसान ने मुतालिका हुकाम से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां हैदराबाद में सिविल अस्पताल लम्स को तकसीम करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल हैदराबाद जामशोरों को 2 हिस्सों में तकसीम करने के मुजवजा मंसूबे को सियासी समाजी हलकों की जानिब से यकसर मुस्तरद किया गया है। इसी तरह MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली की जानिब से भी इस मंसूबे को मुस्तरद करते हुए हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसें किए जाने और दीगर मकामात पर सरापा एहतजाज अरकान असम्बली दिखाई दिए गए हैं। इस हवाले से मेट्रो 1 न्यूज़ से बातचीत करते हुए रुकन सिंध असम्बली काबिर क्याम खानी का कहना था कि अच्छा देखें, जो सिविल अस्पताल हैदराबाद है, असल तो उसका इनका प्रपोजल बन रहा था कि एक इसकी ब्रांच है जामशोरों में और दूसरी है हैदराबाद में। तो ये इनका प्रपोजल ऐसा बन रहा था कि जामशोरों ब्रांच को
اور حیدرآباد ہاسپٹل کی برانچ کو الگ کر دیا جائے، جبکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا ہمیشہ سے کہ حیدرآباد سول اسپتال میں انتظامی معاملات ہیں، وہاں پہ کرپشن ہے، خرد برد ہے، وہاں پہ بد نظامی تحقق ہے، مافیاز بنی ہوئی ہیں، اسٹاف کی کمی ہے، مشینیں خراب رہتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں حکومت کو ٹھیک کرنی چاہیے۔ ایسا کوئی نظام بنا دیا جائے کہ توجہ ہٹ جائے لوگوں کی ان تمام چیزوں سے، اور پھر یہ کہ جام شوروں کو الگ کر دیں، اس کا الگ کر دیں۔ ہم نے کہا کہ ایسا جو بھی آپ کام کرنے جائیں گے اس سے ایک تو پروفیسر تقسیم ہو جائیں گے، ایسوسیٹ پروفیسر تقسیم ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ ارشد انصاری، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ مزید آپ کو بتائیں کہ قصور میں تعلیم کے فروغ کے لیے جاری اسکول انرولمنٹ مہم کے تحت رنگا رنگ سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں، تقریب میں مشیر برائے وزیر تعلیم شکیل احمد بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر قصور غلام فاطمہ مہمان اعزاز کے طور پر شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ضلع قصور اور لاہور کے ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو آفیسرز نے بھی شرکت کی ہے۔ میلے کے دوران بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو پیش کیے، جن میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور تعلیمی دلچسپیوں کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا، جبکہ اساتذہ کی جانب سے بچوں کی بہترین تربیت کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولز نجی اداروں کے مقابلے میں معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور طلبہ نے نہ صرف تعلیم بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ کشمور کے علاقے کھائی شہر میں قبائلی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر بازار بند کروا دیا گیا، جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے ایس ایس پی کشمور سے فوری نوٹس لینے اور امن و امان کی صورتحال بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ضلع کشمور کے علاقے کھائی شہر میں قبائلی تنازع کے باعث صورتحال شدید کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر بازار زبردستی بند کرا دیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے دکانداروں کو دکانیں خالی کرنے کی دھمکیاں دیں اور یہ بھی کہا کہ اگر دکانیں بند نہ کی گئیں تو بازار کو آگ لگا دی جائے گی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گئیں۔ اور بات کریں، آپ کو آگاہ کریں کہ راشد لطیف خان یونیورسٹی کی جانب سے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ 42 کلومیٹر طویل ریس میں طلباء سمیت مختلف علاقوں سے آئے 150 کے قریب افراد نے شرکت کی ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ راشد لطیف خان یونیورسٹی کی جانب سے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 42 کلومیٹر طویل سائیکل ریس کا انعقاد ہوا، جس میں یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات سمیت مختلف علاقوں سے آنے والے تقریباً 150 افراد نے شرکت کی ہے۔ ریس کا آغاز راشد لطیف خان یونیورسٹی سے ہوا اور یہ بابا بلے شاہ کے مزار تک جا کر واپس یونیورسٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ تقریب میں یونیورسٹی کی ڈائریکٹر زلیخا خان، وائس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مدثر علی، بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ میر سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اور یہاں شہر قائد کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے مزمل یاسین سے۔ جی مزمل، مزید اپڈیٹ دیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے جی، اگر کہ موسم کی بات کی جائے کراچی شہر کے تو موسم جو ہے ہر وقت جو ہے تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کراچی کے جو شہری ہیں ان کو جو ہے انتظار رہتا ہے کہ گرمی کب ختم ہوگی اور موسم کب سہانا ہوگا۔ اگر کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو صبح کے وقت جو ہے 25.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گرمی کی بات کی جائے تو آج دن بھر جو 33 سے 35 سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بھی یہی ہوگا، 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اگلے دن کی، یعنی کہ جمعرات کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی ہوگا، 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو 81% جو ہے ریکارڈ کیا گیا تھا، 81%۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کی رفتار کی بات کی جائے تو 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہ بات کی جائے کراچی میں بارشوں کے حوالے سے تو ان دنوں کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ جو گرمی ہے، گرمی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ بارش کے لیے انتظار کریں، اور اگر کہ موسم کی جو بات کی جائے تو گرمی جو ہے وقتاً فوقتاً بڑھتی رہے گی۔ جی بہت شکریہ مزمل یاسین آگاہ کرنے کے لیے۔
इसी के साथ शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।